औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मलगरू और शागिर्दानू मंगा द 9th बायोलॉजी शुरू करी दा। द 9th बायोलॉजी की मंगा मेजर ब्रांचेस शुरू करी दी। अबल रोज़ मंगा द 14 नंबर ब्रांच पे बारे की पर डिटेल बानी बहस करो। नने जमगा कम टॉपिक दे हम द मेजर ब्रांचेस पे बारे की दे द 9th बायोलॉजी की 17 नंबर चे कम ब्रांच थे आखिरने नंबर कम ब्रांच थे नने जमगा लेक्चर दागे पे बारे की द हम पे बायोलॉजी की जमंग सरा 18 नंबर ब्रांच कम रे आगा जमंग सरा दे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सतो इन द फार्माकोलॉजी लिटरली मीनिंग मंगा दासी कवले शू लफ्जी माने दासी कवले शू द वर्ड फार्माकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मतलब दारे च द फार्माकोलॉजी द अल्फाज जमंग सरा द टू ग्रीक वर्ड द दो यूनानी अल्फाज न मजमूए न जोड़ ले और टू ग्रीक वर्ड्स कम दी यो जमंग सरा दे फार्माकान पर ग्रीक जुबान की जिकम रे कन फार्माकान वेले शी ड्रग्स था और लूज खुमंगा बार बार रिपीट को लूज जिकम रे कन जमंग सरा वेले शी स्टडी था द फार्माकोलॉजी ग्रांज कम डिफिनीशन ने द मेडिकल लाइन वाला द फार कम डिफिनीशन ने अमंगा दासी कवले शू द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with the study of metabolism of drugs, absorption of drugs, distribution of drugs, excretion of drugs, discovery of drugs, synthesis of drugs, uses of drugs, chemical properties of drugs, side effect of drugs, as well as the mechanism of action of drugs are called pharmacology. मतलब दारे फार्माकोलॉजी जमंग सरा द मेडिकल साइंस हाँ यो ब्रांच थे चिपकम की मंगा द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म स्टडी को मेटाबॉलिज्म मतलब दारे चिकल मंगा यो गोले यू खुरू और दा गोले जमंग जिस्म तकल एंटर शी नो पर बॉडी की जिकम केमिकल कम रिएक्शंस की मतलब दारे दा गोले वो कम तोड़ फोड़ की यो पकी मंगा दा स्टडी को फार्माकोलॉजी की द्वेम पकी मंगा द ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग स्टडी को मतलब दारे चिकल दे गोले तोड़ फोड़ वशी मेटाबॉलिज्म में वशी द दे बिया दे गोले एब्जॉर्प्शन की सता ब्लड ता दामन का फार्माकोलॉजी की स्टडी को बिया दे सरा सरा चिकम रे कन दे ड्रग्स चिकम रे कन पटोल जिस्म की चिकम दे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन वशी दा तقسیم शी और दीना पस चिकम रे कन दा कर तقسیم शी नो फाखिर की चिकम रे कन ड्रग कम एक्शन हो की कम अमल हो की दागिना पस चिकम रे कन जे कम ड्रग न कम वेस्ट प्रोडक्ट जोड़ शी जिस्म की चिकम रे कन दाती मंग दाती सिदाती बे उजी दे सरा सरा मंग के दे ड्रग्स चिकम डिस्कवरी दा दाबा की मंगा हम पर सिक स्टडी को दा मंगा फार्माकोलॉजी की स्टडी को दा शान सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स मतलब दा ड्रग्स की कम रे कन जोड़ी की संगा दा मंगा फार्माकोलॉजी की स्टडी को दे सरा सरा जी कम रे कन यूज ऑफ ड्रग्स मतलब दा ड्रग्स और दवाएं इस्तेमाली की असर फारा दा मंगा फार्माकोलॉजी की स्टडी को दे सरा सरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स मतलब दर ड्रग्स कम केमिकल कम प्रॉपर्टीज दी दा मंगा फार्माकोलॉजी की स्टडी को और दे सरा सरा साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स दर ड्रग्स के मरे दर दवायानु पर जिसम बांधी असर सदे दाबा की मंगा हम फार्माकोलॉजी की स्टडी को और एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स और दे सरा सरा दर ड्रग्स चिकम एक्शन दे मोड ऑफ एक्शन ने मतलब दारे च द ड्रग्स पर जिसम बांधी पर बॉडी बांधी एक्शन संग कई अमल पे संग कई द ड्रग्स मैकेनिज्म से बकम तरीका बानी दा असर कई परस का दा टोली खबरी मन पे ब्रांच की स्टडी को द मेडिकल साइंस या द बायोलॉजी द ब्रांच तमंगा सनम वही द ब्रांच तमंगा फार्माकोलॉजी और तमंगा वायु सौर तमंगा वायु फार्माकोलॉजी द फार्माकोलॉजी जमून सर जिकम रे कन ग्रांड डिफिनीशन द फार्माकोलॉजी सिंपल डिफिनीशन दारे आसान डिफिनीशन मंगा दासी कवले शू द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस वे डील विद द स्टडी ऑफ मेडिसन ड्रग एंड मेडिसन मतलब दारे द फार्माकोलॉजी जमून सरा द मेडिकल साइंस हाँ यो ब्रांच थे चिपकम की मंगा द ड्रग और द मेडिसन पर बारे की स्टडी को दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी सिंपल मंगा दासी वेले शू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग एंड मेडिसन आर कॉल्ड फार्माकोलॉजी चिकल मंगा द ड्रग्स और द मेडिसन साइंस स्टडी को दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी बेजमन सर द फार्माकोलॉजी मुख्तलिफ किस्म टाइप्स दी टाइप्स डीर दी उधर जमंगा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स जमंगा से को एक्सप्लेन को यो टाइप है जमन सर दे फार्माकोकाइनेटिक्स सत वही द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी which describe the effect
of the body on the drugs means absorption of drugs, distribution, metabolism and excretion of drugs. مطلب دا دی چې فارمیکوکاینیټکس زموږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ دا خبره سټډي کوو چې دا باډي چې کوم دی کنه دا باډي د دې پر ډرګز باندې څه اثر دی. مطلب دا دی چې دا باډي د دې ډرګ سره څه کوي چې کله موږ یو دوايي وخورو دوايي یو ټیبلټ وخورو یا بل څه وخورو نو دا جسم د دې دوايي سره څه کوي دا پکې موږ سټډي کوو. دا موږ د سوخ د موږ ته فارمیکوکاینیټکس مطلب دا فارمیکوکاینیټکس زموږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ دا خبره سټډي کوو چې دا باډي د ډرګ سره څه کوي، د دې باډي پر ډرګز باندې څه اثر دی. مطلب دا دی چې کله موږ دوايي وخورو نو دا باډي چې کوم دی پر باډي کې د میډیسن ابزارپشن څنګه کیږي، د دې چې کوم ریکن ډسټریبیوشن څنګه کیږي، د میټابولیزم څنګه کیږي، د ایکسکریشن څنګه کیږي، دا ټول خبرې څنګه کیږي، دا ټول خبرې چې کوم ریکن دا جسم څنګه کوي د ډرګ سره کپرس کا دا موږ په یو برانچ کې سټډي کوو د فارماکالوجي دغه برانچ ته موږ فارمیکوکاینیټکس ورته موږ وایو. دویم نمبر برانچ زموږ سره دی فارمیکوډاینامیک ډیفینیشن داسې موږ کولی شو the branch of pharmacology which describe the effect of drugs on the body are called pharmacodynamic. Pharmacodynamic زموږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ دا خبره سټډي کوو چې د وس چې کوم دی کنه د دې ډرګز په دې جسم باندې څه اثر دی، دا ډرګز پر جسم باندې څه افیکټ کوي. فرض کړه دا موږ په برانچ کې سټډي کوو، دغه برانچ ته موږ فارمیکوډاینامیکس زموږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ دا خبره سټډي کوو چې دا ډرګز چې کوم دی کنه دا ډرګز د دې ډرګز په دې جسم باندې څه افیکټ دی، د دې ډرګز پر جسم باندې څه اثر دی. که فرض کړه دا خبرې موږ په یو برانچ کې سټډي کوو د فارماکالوجي دغه برانچ ته موږ فارمیکوډاینامیکس ورته موږ وایو. فارمیکوکاینیټکس دې ته وایي چې کله دا باډي چې کوم دی کنه دا باډي په دې ډرګز باندې څه اثر دی د دې باډي. او فارمیکوډاینامیک موږ دا خبره سټډي کوو چې اوس د ډرګو په دې جسم باندې څه اثر دی. که فرض کړه دا موږ سټډي کوو نو دغه برانچ ته موږ فارمیکوډاینامیک ورته موږ وایو. موږ خو د فارماکالوجي ډیفینیشن وکړو، د هغې چې کوم ټایپس هغه مې ویلو. خو اوس په دې فارماکالوجي کې داسې څه ټرمز پکې استعمالیږي چې هغه ټرم کې اکثر ماشومان چې کوم دی کنه کنفیوز وي، ماشومان کوېسچن کوي، نو غواړو چې هغه ټرم پکې موږ څه کړو ایکسپلین کړو. په هغه ټرمز کې چې کوم دی کنه یو ټرمز پکې زموږ سره راځي ډرګ څه څیز دی. د ډرګز لیټرل مینینګ موږ داسې کولی شو، لفظي معنی دا کوو the word drug is taken from the Latin word drog which mean dry source. مطلب دا دی چې د ډرګز د الفاظ د یو لیټن ورډ نه د ډروګ نه راغستی شوی دی او په لیټن زبان کې د ډروګ مطلب زموږ سره دی ډرای سورس نه مطلب دا دی چې د وچ چې کومه ذریعې هغې ته موږ دغه مطلب دی. د ډرګ خو ډیفینیشن ډېرې زیاتې دي، خو موږ چې کوم کامن ډیفینیشن دی چې عام کوم ډیفینیشن استعمالیږي موږ پکې هغه وکړو. یو ډیفینیشن پکې زموږ سره دی any chemical substances which used internally or externally for the diagnosis, prevention and treatment of a disease are called drugs. مطلب دا دی چې ډرګ زموږ سره هر هغه کیمیکل سبسټانس دي چې هغه انټرنلی مین انسایډ دننه چې کوم دی کنه دننه یا ایکسټرنلی مین یا بهر چې کوم دی کنه هغه څه کیږي، هغه استعمالیږي. د څه دپاره استعمالیږي؟ د یو بیمارۍ د ډایګنوسس دپاره، د یو بیمارۍ د تشخیص دپاره، د بیمارۍ د معلومېدو دپاره استعمالیږي. بل د یو بیمارۍ د پریونشن دپاره، د یو بیمارۍ د پریونټ کېدو دپاره، د یو بیمارۍ د محفوظ کېدو دپاره چې بیماري نه کېږي د هغې دپاره استعمالیږي. او یا د یو بیمارۍ د ټریټمنټ دپاره یا د یو بیمارۍ د علاج دپاره چې کوم څیزونه استعمالیږي د ټس کال ډرګز. ډرګز زموږ سره هر هغه کیمیکل سبسټانس دي چې هغه دننه یا بهر چې کوم دی کنه استعمالیږي دا یا د یو بیمارۍ د ډایګنوسس دپاره استعمالیږي یا د هغې د پریونشن دپاره استعمالیږي یا د هغې د ټریټمنټ دپاره استعمالیږي. دغه څیزونو ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ ډرګز ورته موږ وایو. دریم ډیفینیشن یې موږ داسې کولی شو، دریم ډیفینیشن any substance
which prevent or a disease or یا tend to prevent a disease are called drugs. drugs دویم ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې ډرګ زموږ سره هر هغه کیمیکل سبسټانس دی هر هغه کیمیکل سبسټانس دی چې کوم زموږ سره یوه بیماری پریوینټ کوي یوه بیماری چې کومه دی که نه دا منع کوي یو بیماری ته چې کومه دی که نه دا مزاحمت شو کوي یا tend to prevent a disease یا د یو بیماری د منع کولو یا د یو بیماری نه د محفوظ کولو چې کومه دی څه کوي دا ډرګز کوشش کوي دی زموږ سره څه شو دی زموږ سره دویم ډیفینیشن شو مطلب دا د هر هغه کیمیکل سبسټانس چې هغه د یو بیماری پریوینټ کوي یا د بیماری د پریوینټ کولو یا د بیماری د محفوظ کولو کوشش کوي that is called drugs. دریم ډیفینیشن موږ داسې کولی شو any substance which is used to modify the biological function of living organism are called drugs. drugs دریم ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې هر هغه کیمیکل سبسټانس چې کوم د دې دپاره استعمالیږي چې د یو جاندار په جسم کې بایولوژیکل چې کم فنکشن دی مطلب د انسان په جسم کې چې کم کارونه دي هغه موډیفاید کوي هغه چې کوم دی که هغه پروموټ کوي هغه چې کوم دی که مخکې بوځي مطلب بیماریانې بوځي چې کوم دی که نه کېږي دیټ از کالډ drugs. مطلب دا drugs زموږ سره هر هغه کیمیکل سبسټانسز دي چې دا د یو جاندار په جسم کې د یو لیوینګ ارګینزم په جسم کې چې کوم دی چې بایولوژیکل کم فنکشن دی هغه موډیفاید کوي هغه چې کوم دی که هغه څه کوي هغه پروموټ کوي دیټ از کالډ ډرګ دې ته موږ څه نوم وایو ته موږ ډرګز ورته موږ وایو بل ډیفینیشن موږ داسې کولی شو any substances having artificial or natural sources are called drugs. یا موږ داسې ویل شو چې هر هغه کیمیکل سبسټانس چې د هغې یا ارټیفیشل مین چې هغه موږ جوړولی شو یا د هغې نیچرل چې کومه دی که نه څه ذریعې مطلب یا موږ د نیچرل نه حاصلولی شو یا ارټیفیشل نه حاصلولی شو دغه څیزونو ته موږ څه دیټ از کالډ ډرګ مطلب ډرګ زموږ سره هر هغه کیمیکل سبسټانس دي چې د هغې یا مصنوعي څه ذریعې یا څه قدرتي څه ذریعې یا موږ د قدرتي ذریعو نه حاصلوو یا د ارټیفیشل ذریعو نه حاصلوو دیټ از کالډ drug. بل ډیفینیشن موږ داسې کولی شو any substances that causes a change in organism physically or psychologically when consumed are called drugs. یا موږ داسې کولی ډیفینیشن موږ دا ډیفینیشن کولی شو چې هر هغه سبسټانس چې کوم د یو لیوینګ ارګینزم کې کوم په یو جاندار کې چې کوم دی که نه په هغې کې چینج راولي چینج به څنګه راولي دا چینج خو یا فزیکلی راولي یا سایکولوژیکلی راولي یا سایکولوژیکلی یا مطلب دا مینټلی چې کوم دی که نه راولي چې کله موږ څه کو استعمال کړو دې مثال داسې دی لکه لیټ سپوز یو سړی دی د هغې چې کوم دی که نه د هغې وجود خوږېږي او هغې پینډال وخوړه پینډال ګولۍ د پینډال ګولۍ چې کله کنزیوم شي کله موږ استعمال کړو هغې میټابالیزم هر څه وشي خیال کله موږ فزیکلی چې کوم دی که نه موږ ستړیوالی بیا نه مستو موږ برابر یو یا یو سړی دی هغه چې کوم دی که نه ذهني د ذهن دپاره چې کوم ذهني کوم ګولۍ دي هغه وخوري د هغې چې کوم ټینشن دی هغه زموږ سره څه شي هغه زموږ سره ختم شي دی مطلب دی نو هر هغه کیمیکل سبسټانس چې کوم په یو ارګینزم کې چې کوم دی که نه فزیکلی یا سایکولوژیکلی چې کوم دی که نه دا به څه تبدیلي پکې راولي څه چینج پکې راولي چې کله هغه څه شي هغه استعمال شي دیټ از کالډ هغې ته موږ دې ته موږ څه نوم وایو دې ته موږ ډرګز ورته موږ وایو د ډرګز ډیفینیشن خو موږ وکړې ډېر زیات ډیفینیشن یې مو کړې اوس پکې راځو موږ میډیسن طرف ته چې میډیسن څه ته وایي میډیسن څه ته وایي د میډیسن لیټرلی موږ داسې کولی شو د ورډ میډیسن is taken from the Latin word medicus which mean physician مطلب دا دی چې د لفظ د میډیسن زموږ سره د یو لیټن ورډ نه د میډیکس نه راغستی شوی دی او په لیټن زبان کې میډیکس ویلی شي فیزیشن ته فیزیشن نه مطلب دا دی ډاکټر ته ویلی شي دا خبره یاد ساتئ د میډیسن ډیفینیشن خو موږ نشو کولی خو به هر حال بعضې کتابونو کې شوي هغه ډیفینیشن موږ کوو دا خبره یاد ساتئ چې میډیسن ډیفینیشن اولنی ډیفینیشن دا دی the field of medical science which deals with the study of diagnosis prevention and treatment of disease are called medicine مطلب دا دی چې دا میډیسن اصل کې زموږ سره د میډیکل ساینس یو فیلډ دی یوه شعبې ده
چې په کم کې مونږ د یو بیماری ډایګنوسس سټډي کوو، مطلب د بیماری به چې کومه دی که نه معلومو څنګه. بیا د بیماری چې کومه دی که نه کم پریونشن دی، مطلب د بیماری د دغه دپاره کم میډیسن استعمالیږي، کم ډرګ استعمالیږي، دا پکې مونږ سټډي کوو. بیا د بیماری دپاره د بیماری چې دپاره چې کوم میډیسن استعمالیږي د بیماری ټریټمنټ پکې مونږ سټډي کوو، دیټ از کالډ میډیسن. نو که تاسو خیال کړی دا میډیکس اصل کې د میډیکس نه راغستی شوی دی، میډیکس مطلب فزیشن ته ویلی شي. او که تاسو خیال کړی نو ډاکټر چې کومه دی که ډاکټر د یو بیماری تشخیص کول دا ډاکټر کوي، د بیماری پریونشن چې کومه دی که دا ډاکټر کوي، د بیماری ټریټمنټ چې کوم دا زموږ سره هم څه کوي، دا زموږ سره ډاکټر کوي. نو مطلب دا دی چې میډیسن زموږ سره د میډیکل ساینس هغه یو فیلډ دی چې په کوم کې مونږ د بیماری ډایګنوسس سټډي کوو، د بیماری پریونشن پکې سټډي کوو، او د بیماری ټریټمنټ پکې مونږ سټډي کوو، دیټ از کالډ میډیسن. یا مونږ دویم ډیفینیشن داسې کولی شو، any drug which is prescribed by the doctor for a treatment of a particular disease are called medicine. یا مونږ دویم ډیفینیشن داسې کولی شو چې میډیسن زموږ سره هر هغه ډرګس ته مونږ وایو، هر هغه ډرګس ته مونږ وایو چې کم ډاکټر د یو خاص د بیماری د علاج دپاره ولیکو. مطلب میډیسن مونږ هر هغه ډرګس ته وایو چې کم یو ډاکټر د یو خاص د بیماری د علاج دپاره ولیکي، دیټ از کالډ میډیسن. یہ دریم ډیفینیشن مونږ داسې کولی شو، د ریفاین فارم آف ډرګ آر کالډ میډیسن. یا چې کومه دی که نه یا مونږ د ډرګز ریفاین مین فیور فارم ته چې کومه دی که نه مونږ څه نوم وایو، مونږ میډیسن وایو. لکه دې اگزامپل به داسې شي، تاسو خیال کړئ ډاټوره چې ورته مونږ وایو، مونږ چې باتوره چې ورته مونږ وایو، د باتورې نه چې کومه دی که نه مونږ یو انجکشن حاصلو، دغه انجکشن نوم چې کومه دی که زموږ سره ایټروفین انجکشن دی. او دغه ایټروفین انجکشن چې کومه دی که نه کله چې د انسان هارټ بیټ کار پرېږدي نو هغې ته کې د هارټ بیټ څه کوي، دا سیوا کوي. اوس که فرض کوئ د ډاټوره کې په دې باتوره کې دا کم کیمیکلز دي، دا کم کیمیکلز دا پکې موجود دي په فیور فارم کې، دیټ از کالډ میډیسن دی ته مونږ وایو. او که اوس که فرض کړه سبسټانس ته مونږ راوښ کړو، د دې څه مونږ نور څه کیمیکل ایډ کړو، دیټ از کالډ دی بیا مونږ څه نوم وایو، بیا مونږ ډرګز وایو. خو به هر حال دی خو ډیفینیشن شي، خو ساده خبردار چې میډیسن زموږ سره د میډیکل ساینس هغه یو فیلډ دی چې په کوم کې مونږ د یو بیماری ټریټمنټ سټډي کوو، د بیماری پریونشن پکې سټډي کوو، او د بیماری ډایګنوسس پکې مونږ سټډي کوو. بیا زموږ سره د فارماکالوجي سره ریلیټډ څه خبرې دي، واړه پکې کنفیوز یو پکې زموږ سره دی فارمیسي. فارمیسي مونږ څه ته وایو؟ فارمیسي مونږ وایو د ساینس آر یا پریکټس مین میتھډ آف د preserving and dispensing of medicinal drugs are called pharmacy. مطلب دا دی چې فارمیسي زموږ سره هغه یو ساینس دی، مین چې هغه یو پریکټس دی، هغه یو میتھډ دی چې په کوم کې مونږ د دوايانو پریپریشن کوو، په کوم کې مونږ دوايانې جوړو. بیا مونږ پکې د دوايانو پریزروینګ کوو، مطلب دا دوايانې محفوظ کېږي څنګه، مطلب دا ایکسپایر کېږي څنګه، دې له ایکسپایري ډیټ ورکول، دا د هغې ډوز چې کومه دی که نه څونه ورکول دا. او د دې سره مونږ پکې د میډیسن ډسپینسینګ سټډي کوو. ډسپینسینګ مونږ دې ته وایو چې کله مونږ د میډیسن جوړول او د میډیسن بیا ډسټریبیوشن کول، دا بیا مختلف قسم دکانونو کې چې کومه دی که نه هغه د هغې ډسټریبیوشن کول، هغه ایشل، دیټ از کالډ ډسپینسینګ وایو. نو فارمیسي زموږ سره هغه یو میتھډ دی چې په کوم کې مونږ دوايانې جوړو، د دوايانو مونږ پریزروینګ او د دوايانو مونږ محفوظ کوو، او بیا مونږ د دوايانو چې کوم کنټریبیوشن دی، مطلب کوم ډسټریبیوشن دی، مطلب مونږ یو ځای ته بل ځای ته وړو، دیټ از کالډ بیسیکلی دې ته مونږ څه نوم وایو، دې ته مونږ فارمیسي ورته مونږ وایو. بل ټرم زموږ سره استعمالیږي فارماکوګنوسي. فارماکوګنوسي زموږ سره اصل کې د 2 ګریک ورډ نه جوړه ده. فارماکن خو مونږ ویل چې فارماکن ویلی شي ډرګس ته، او ګنوسي چې کومه دی که نه ایکسپوزیشن ته ویلی شي، مطلب دا دی چې سټډي ته ویلی شي. نو څه ته وایي فارماکوګنوسي؟ The branch of pharmacology which deal with the study of medicinal drugs derived from plant, animal, mineral or other natural source are called pharmacognosy. مطلب دا دی چې فارماکوګنوسي زموږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې مونږ هغه ډرګز سټډي کوو، هغه ډرګز چې کوم ډرګز مونږ د پلانټ نه، د انیمل نه، د منرل نه، یا د دې نه علاوه چې نور نیچرل کوم سورس دي د هغې نه حاصلو، که فرض که دا مونږ په یو برانچ کې سټډي کوو، دغه برانچ ته مونږ فارماکوګنوسي
زمونږ سره د فارماکالوجي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ هغه ډرګ سټډي کوو، هغه ډرګز چې کوم ډرګز موږ د پلانټ نه، د انیمل نه یا د منرل نه یا د علاوه چې نور کوم نیچرل کوم سورس دي د هغې نه موږ حاصلو. دیټ از کارډ دې ته موږ فارماکو ګنوسي ورته موږ وایو. ملګرو شاګردانو نننی زموږ کوم لیکچر و هغه زموږ سره و د بایولوژي 18 نمبر چې کوم برانچ و، اخرنی چې کوم برانچ و د هغې په باره کې و. هغه موږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کو د بایولوژي د نهم د بایولوژي اخرنی چې کوم برانچ و 18 نمبر فارماکالوجي، هغه موږ په ډیټیل سره ایکسپلین کړه. په هغه کې موږ ډرګ ایکسپلین کړه، میډیسن هم پکې ایکسپلین کړه، فارمیسي هم پکې ایکسپلین کړه، فارماګونوسي هم پکې ایکسپلین کړه. هغې چې کوم ټایپس دي هغه مو ویلو. ان شاء الله سبا نه چې موږ کوم لیکچري سبا به ان شاء الله موږ د کلاس 10 بایولوژي د سر نه شروع کوو. هغه سره به ان شاء الله په بل ورځ باندې چې کوم نه کوي موږ د فرست ایئر بایو شروع کوو. ان شاء الله ورپسې چې کوم ورځ د پای باندې ان شاء الله د سیکنډ ایئر بایو شروع کوو. اوس به ان شاء الله زموږ ترتیب داسي چې په یو هفته کې موږ یو ورځ د 9 کلاس اخلو، بل د 10 اخلو، بل د فرست او بل د سیکنډ ایئر کلاس اخلو. نن زموږ لیکچر اختتام ته ورسېدو. ملګرو نن دا ټاپک لږ کمپلیکیټډ و، مطلب ګران خو نه و، خو بهرحال داسې ټرمز پکې وو. ما خو خپل کوشش وکړو په ښه طریقه باندې مې ایکسپلین کړ، ډېر زیات محنت مې ورسره وکړو. خو بهرحال که بیا هم پکې زما نه څه غلطي شوي، مطلب ما پکې ډیفینیشن غلط کړی یا مطلب دا ما پکې څه خبرې د ځان نه کړي، نو تاسو مهرباني وکړئ تنقید به نه کوئ، لیکن په کمنټس کې چې کومه دی که ستاسو کومه رایي نو مطلب دا تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ چې یاره ستا په نو تنقید به نه کوئ، مطلب تاسو چې کومه غلطي هغه تاسو ما ته په کمنټس کې ویلی شئ او تاسو ته موږ بار وایو که فرض که ستاسو دا ویډیو خوښه شي او تاسو په لیکچر باندې پوه شوئ نو تاسو ته یو ریکویسټ کوو، یو ورکوډ شان ریکویسټ چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ چې یوټیوب کوم چینل دی هغه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره د خپل ورونو سره چې کومه دی کنه شیر کړئ. ان شاء الله سبا موږ د کلاس 10 بایولوژي د سر نه شروع کوو. نو سبا پورې موږ له اجازت راکړئ. ستاسو ورور اصغر علي د الله په امان.